بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ کینیڈا نے کابل میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کے لیے اسپیشل فورسز بھیج دی ہیں۔ عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسپیشل فورسز کینیڈین عملے کو بحفاظت افغانستان سے واپس کینیڈا لے کر جائیں گی۔ افغانستان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ سے بھارت، امریکہ، آسٹریلیا کے بعد اب کینیڈا نے بھی اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا حکم دے دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان افغان امن عمل میں مخلص ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات ہوئی، جس میں پاک امریکہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں افغان صورتحال اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ طویل کثیر الجہتی تعلقات کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے تمام شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ وزیراعظم عمران خان کی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروانے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق پنجاب میں آئندہ سال مارچ سے اپریل کے درمیان 2 مراحل میں بلدیاتی انتخابات کرائے جانے کا امکان ہے۔ پہلے مرحلے میں انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ دیہی علاقوں میں ولیج کونسل انتخابات کرائے جائیں گے۔ طالبان کی پیش قدمی۔ اقوام متحدہ کی افغانستان کے ہمسایہ ممالک سے بارڈر کھولنے کی اپیل۔ افغانستان میں طالبان کی جانب سے قندھار، ہلمند اور دیگر اہم صوبائی دارالحکومتوں پر قبضے کے بعد اقوام متحدہ نے افغانستان کے پڑوسیوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی سرحدیں کھول دیں۔ افغانستان میں طالبان کی جانب سے مختلف اہم شہروں اور صوبائی دارالحکومتوں پر قبضے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ اندرون ملک نقل مکانی کرنے اور بے گھر ہونے والے زیادہ تر لوگ آخری محفوظ پناہ گاہ کے طور پر کابل پہنچ رہے ہیں۔ برطانیہ کے سیکرٹری دفاع بین ویلس نے افغانستان سے فوجی انخلاء کے امریکی فیصلے کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے افغانستان سرزمین شدت پسندوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق برطانوی سیکرٹری دفاع کا کہنا تھا کہ امریکی فوجیوں کے انخلاء کی واپسی سے افغانستان میں خلا پیدا ہو گیا ہے، جسے اب شدت پسند پر کر رہے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان میں ایک بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، جس سے خطے کے امن کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سیکرٹری دفاع نے امریکی فوج کے افغانستان سے انخلاء پر کڑی تنقید کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ طالبان کے دوبارہ سرگرم ہونے سے افغانستان سرزمین شدت پسندوں کی افزائش گاہ بن جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معائنے کی دعوت قبول کر لی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے الیکشن کمیشن کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معائنے کی دعوت دی، جو الیکشن کمیشن نے قبول کر لی۔ اس متعلق وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز نے چیف الیکشن کمیشن کے نام خط لکھا اور کہا ہے کہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے نئی الیکٹرانک ووٹنگ مشین تیار کی گئی ہے۔ نئی الیکٹرانک مشین الیکشن کمیشن کی سفارشات کے عین مطابق تیار کی گئی ہے۔ رواں ماہ کے دوران پاکستان کو $4.5 ارب قرض ملنے کا امکان۔ ذرائع وزیر خزانہ کے مطابق رواں ماہ کے دوران پاکستان کو IMF، عالمی بینک اور ADB $4.5 ارب تک قرض ملنے کا امکان ہے۔ یہ رقم کورونا ویکسین، سیفٹی باکسز، سرنجز کی خریداری کے لیے استعمال ہوں گی۔ ٹوکیو اولمپکس کے پاکستانی ہیرو ارشد ندیم کو وزیر اعظم نے بلوا لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ٹوکیو اولمپکس میں جیولن تھرو کے مقابلوں میں دنیا میں 5ویں پوزیشن حاصل کرنے والے پاکستانی ہیرو محمد ارشد ندیم کو وزیر اعظم عمران خان نے ملاقات کے لیے اسلام آباد بلوا لیا ہے۔ کھیلوں کے عالمی میلے کے جیولن تھرو ایونٹ میں ارشد ندیم نے فائنل میں 5ویں پوزیشن حاصل کی تھی۔ ارشد ندیم 12 اگست کو وطن واپس پہنچے تھے۔
जबकि लाहौर के अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर फूलों की पत्तियां निछावर करके इनका शानदार इस्तकबाल किया गया था। हुकूमत सी पैक की बरवक्त तकमील चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी सफ़ीर नोविंग रोंग ने मुलाकात की, जिसमें पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात, सी पैक, वैक्सीन और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान तजारत, सरमायाकारी समेत दीगर अमूर पर भी बातचीत की गई। चीनी सफ़ीर ने चीनी सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और वज़ीर आज़म इमरान खान को योम आज़ादी की भी मुबारकबाद पेश की। कैप्टन के बरवक्त फैसले ने परवाज को मुमकिना हादसे से बचा लिया। गुज़िश्ता शब 100 से ज़ायद मुसाफिरों के साथ कराची से लाहौर जाने वाली परवाज हज़ारों फीट की बुलंदी पर पहुंची तो इंकिशाफ हुआ कि स्पीड मीटर्स खराब हैं। पायलट ने फौरी तौर पर ट्रैफिक कंट्रोल को आगाह किया और मुमकिना हादसे से पहले ही तैयारा वापस कराची एयरपोर्ट ले आए। ज़राए का बताना है कि तैयारे में खराबी तवील अरसे तक खड़ा रहने और मुनासिब देखभाल न होने की वजह से पैदा हुई। पायलट्स इसी तरह की खराबी की निशानदही पहले भी कर चुके हैं। तालिबान की पेशकदमी जारी। अफगान सदर के आबाई सूबे पर भी कब्जा जमा लिया। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी है और मजीद सूबों के दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लिया गया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे रोजगान का दारुल हुकूमत तरीन कोट, सूबे लोगर का दारुल हुकूमत पुल आलम और सूबा जाबल का दारुल हुकूमत कल्लात भी तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक तालिबान को अफगानिस्तान के 34 में से 18 सूबों के दारुल हुकूमत पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। अरब इत्तेहाद ने हौसी मलेशिया का ड्रोन तैयारा गिरा दिया। सऊदी अरब की जेर क़ियादत अरब इत्तेहाद ने यमन की हौसी मलेशिया का बारूदी मवाद से भरा ड्रोन तैयारा मार गिराया। यह ड्रोन खमीस मशीद की तरफ दागा गया था। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अरब इत्तेहाद का इस हवाले से कहना है कि हौसी मलेशिया की शहरियों को हदाब बनाने की जारहाना कोशिशों को खत्म कर दिया गया है। अरब इत्तेहाद का मजीद कहना था कि खतरे की जड़ से निपटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इसराइल और मराकश के दरमियान 3 मुआहदों पर दस्तखत। इसराइली वज़ीर ख़ारजा याइर लैपिड के दौरा मराकश के मौका पर दोनों ममालिक ने 3 बड़े मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक ने इन मुआहदों में सियासी मशावरत, हवाबाजी और सकाफत में करीबी ताउन पर इत्तफाक किया है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने मुआहदों पर दस्तखत के बाद कहा है कि इन मुआहदों से दोनों ममालिक की अगली नस्लों को फ़ायदा होगा। अफगान मामले पर रूस ने ट्राइका प्लस इजलास से भारत को बाहर कर दिया। अफगानिस्तान में क़याम अमन के सिलसिले में ट्राइका प्लस इजलास से भारत को रूस ने अपनी ख्वाहिश पर बाहर रखा। मास्को किसी ऐसे मुल्क को इजलास में बुलाना नहीं चाहता था जिसका अफगानिस्तान में किरदार न हो। भारतीय अमेरिका से कुर्बत और पाकिस्तान से दुश्मनी भी रूस के फैसले का सबब बना। शुमाली इलाका जात में सैर पर जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। शुमाली इलाका जात में सैर और सियाहत पर जाने वाले सियाहों के लिए ज़बरदस्त खुशखबरी सामने आ गई। अब शुमाली इलाका जात बाबूसर टाप, लोलोसर झील, बाबूसर पास और झील सैफुल मलूक पर इंटरनेट की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में मोबाइल कवरेज से महरूम सियाहती मकामात पर कवरेज फराहमी का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक यूनिवर्सल सर्विस फंड ने सियाहती मकामात पर 4G सर्विस की फराहमी के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली, जिसके बाद मुल्क भर में 27 मुख्तलिफ मकामात पर मोबाइल फ़ोन सर्विस फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। चीन के सूबा होबाई में शदीद बारिशें, 21 अफराद हलाक, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। चीन के सूबे हुबाई में शदीद बारिशों की वजह से पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 21 तक पहुंच चुकी है। हुकाम ने सूरत हाल के पेश नज़र एमरजेंसी नाफिज कर दी। सैलाबी खतरे से 2-4 इलाकों से तकरीबन 6000 अफराद को रेस्क्यू करके मुख्तलिफ पनाहगाहों में पहुंचा दिया गया है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना
خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔